good evening, namaste, and a warm welcome to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all for Kanasu Kalarava 2024-25. Today marks a very special occasion as we gather to reflect on the remarkable journey of the year 2024-25. A year filled with growth, achievements, and a countless sweet memories. Do you all agree with me? There's a lot more, right? Annual Day is not just a celebration of academic and extracurricular success, but also an opportunity to honor the dedication, hard work, and passion of each individual who has contributed to make this year unforgettable. Our little children have been tirelessly practicing it for more than a month to bring their best this evening. Kanasu teachers' contribution is very remarkable in shaping children to perform with joy. We request you all not to expect from your child, but to appreciate, accept, but also encourage them for being on the stage. I request personally from the Kanasu team to accept whatever your children does, because at this age, standing on the stage is not an easy task. After all these, I'm sure you might be thinking, Yavak shuru ಮಾಡ್ತಾರೆ program. Correct? You all agree with me? Yes. So indeed, we also have the same curiosity, like how our children is going to perform on this stage. So without any further delay, shall we start Kanasu Kalarava 2025? Can I hear the shout-outs? Thank you so much. Let's anticipate to have a wonderful day ahead, filled with amazing performances, awards, and special moments that will stay with us long. As we all have come together to commemorate the achievements of our children, let us also take the opportunity to look forward to the bright future lies ahead. I once again welcome you all for being here, and I hope you all enjoy throughout. We shall begin today's event by welcoming our distinguished chief guest. We have Captain Naveen Nagappa, Dr. Vineet Mohan, and Mr. Yogi Narayan, along with our cluster manager, Mr. Amit Manuprasad. I request the chief guest, along with our cluster manager, Amit sir, to kindly come to the stage to have your seat. We will have a traditional auspicious light lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Saraswati, the goddess of knowledge and arts, represents the flow of wisdom and consciousness. She has 4 hands representing 4 aspects of human personality in learning, mind, intellect, alertness, and ego. With her other 2 hands, she plays the music of love and life, a string instrument called the veena. Saraswati Mahabage, Vidya Kamala Lochane, Vidya Rupa Vishalakshi, Vidya
Dehi Namostate. It's our honor to invite the dignitaries to perform the ritual now. I request all of you to kindly stand in your places for lighting the lamp. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲೇ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಳಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟರೇನು, ಆ ದೈವದ ಮೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. Thank you for all the dignitaries for lighting the lamp and our future as well. It's my privilege to introduce our chief guest to the audience. Unfortunately, Dr. S.K. Ramaswamy sir is not able to join us today. He has met with an accident, so we wish sir a speedy recovery. Moving forward, we have Captain Naveen Nagappa, was an Indian Army officer who fought in the 1999 Kargil War. He was awarded the Veer Chakra, the India's third highest military honor. It was January. A young engineer from Karnataka called Naveen had joined the Indian Army. Instead of pursuing master's degree in engineering, he always had a craze of wearing military uniform and do something to the nation. He had great dreams of protecting our Bharat and had become the part of 13th Jammu and Kashmir Rifles Group. Captain has captured a strategic peak from Pakistan forces and led his troops with determination even after grievously injured. But Captain has inspired his men to fight bravely. Please give our Captain a big round of applause. During the Kargil War, Captain was critically injured by a grenade thrown by enemy troops. He lost both his legs in the battle and underwent 8 major surgeries and spent 21 months in the hospital and was declared medically unfit to serve the army. Captain has overcome all the difficulties and struggles and was able to walk on his own, and again later he worked for the defense wing as the AEE and recently took the voluntary retirement to inspire the nation again, and his journey continues to inspire many. Jai Hind, sir. I'm not the right person to speak about Captain, about his real life experience. So I request Dr. Yogi Narayan, who is the retired army official, who knows about the Captain better. So I request Mr. Yogi Narayan, sir, to say a few words about Captain Naveen Nagappa. Over to you, sir. ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ,
ನೀವು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೋದ ಸರಿ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ವಾರ್ ಇಲ್ದಾಗ ನಡೀತವೆ, ಎಲ್ಲದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ? ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರಿಯರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ, ವಿ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ವಾ? ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಭಾಷಣ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಚಿಕಾಗೋದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 7,000 ಜನ ಸಭೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 190 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಭಾರತನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾವಾಡಿಗರ ದೇಶ, ಅದೇ ಸ್ನೇಕ್ ಚಾರ್ಮರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಚಿಕಾಗೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಭೆ 7,000 ಜನ ಗ್ಯಾದರಿಂಗು. ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಹೇಳಿ? ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೆಕರ್ ಮುಂಡೆ ಫಾರಿನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಜೆಂಟಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ, ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಾಜಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು. ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀವೋ, ಹೊರಗಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೂದಲುಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೀನು. ಸೆಂಟ್ರಿನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲ್ಜರು, ಮೆಡಲು, ಕ್ಯಾಪು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗಪ್ಪ, ನಾವು ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 1900 ಸೈನಿಕರು ಬರೀ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಈಗಲೂ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1962 ಇಸ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಚೈನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾರ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬಾರ್ಡರು 7,000 ಜನ ಚೈನಾದವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ನೇಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗೀಂದರ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. ನಾವು 3 ಜನ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1 ಇಂಚು ಕೂಡ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೆಂಗಾರ ಹಾಳಾಗೋಲಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. 3 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸರ್, ಅದು ಸತ್ ಬಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು 3ಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 3 ಜನನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 700 ಸೈನಿಕರು ಚೈನಾದವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜೋಗಿ ಮತ್ತು ನೇಗಿ 2 ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಹೇಳಿ? 1962 ಆ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಚೈನಾದವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಕಳ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಊಟ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಉಪ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತಿದ್ರೆ, ಹೊರಡ್ಮೇಲೆ 72 ಅವರು ಅಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ 7,000 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವನು. ಅಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಐತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಚೈನಾಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಚೈನಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ತಲೆ ಕಡ್ಕೊಬಂದು ನಿಂತಾರೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ತಲೆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸೋಲ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬಾಟನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಈಗಲೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಏನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ 2 ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1999 ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ DKS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದರೆ DKS ಅಂದರೆ DKS ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಾಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ಡ್ರಾಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಟೈಗರ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ JNKಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ 1700 ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು. ಇವ್ರು ಬಂದ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಿನೇಡ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಹತ್ತೋಗಿ ಗಾಯಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಮೋರ್ಚೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಮೇಲ್ ಕತ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, 2 ಕಾಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲು. ಈಗಲೂ ಅವರೇ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಾವು ವಾರ ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚೈತನ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ನೀವೇ ಎಳೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಥೆನ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ. ಗುಡ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಹುಟ್ಟು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಮಿಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಯೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? Just give the big round of applause for Captain and for Yogi Narayan sir. Thank you sir for inspiring. So now I request Amit sir to kindly honor Captain Naveen Nagappa and pay tributes on behalf of Team Kanasu. Thank you. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you Amit sir. Now I request Captain Naveen Nagappa to address the gathering and speak few words to inspire all of us. Over to you sir. Jai Hind. Okay, I am mindful of the fact that you people have all gathered here for annual day celebrations, and I am sure you would be waiting for your performance of your children. You would be more interested in that rather than somebody coming and standing in front and being an obstacle for the show. Very mindful of that fact. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ? ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವನು, ನೀವಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದಿರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ್ರ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಟೀ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಮುತ್ತು ಉದುರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಳಿಲಿರ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಂಬಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಾರಲ್ಸ್, ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಥ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಕನಸು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕನಸು ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಟೂರ್ಗಂತ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ ನಿಂತು ತುತ್ತು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಯಲಿ appreciate the efforts being put in by the staff of Kanasu. In very short, ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೀರೋಗು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ, ಅವನ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು RMO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೆಪನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ
collective effort. That is why the Indian Army could achieve what it really achieved. It was ಜನವರಿ 1999ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿನ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೂನಿಟ್ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು 2 ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆದಂಥ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಹೈಡೌಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಬುಷ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಆಂಬುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಶಾಮೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ. ಜನವರಿ 1990 ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಪೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮೇ 99 ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ, ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಇಂದ ಲೇ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಅದು ಶ್ರೀನಗರ್ ಟು ಲೇ ಹೈವೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ 400 odd ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸಾವಿರಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1000 ಬೆಟ್ಟನ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ತೀರಾ? ನಾವು ಎಂಥ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಂಥ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 1 ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀನಗರ್ ಟು ಲೇ ಹೈವೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗಿಂದ 10 ಜನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಊಟ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳಾಗಲಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 10 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿದ್ದವ್ರು ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಿಮ ಬೀಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ, ಹಿಮ ಯಾವಾಗ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಮ ಯಾವಾಗ ಕರಗುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 200 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಮ ಯಾವಾಗ ಕರಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ 99ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14 ದಿನದ ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. 99ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೋದು, ನಾವಿನ್ನೇನು ಹಿಮ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಈ ತರ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ.
ನೀವು ಹೋಗಿ ರೆಕೊನಿಸನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕೊನಿಸನ್ಸ್ ಮಿಷನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್, ಹತಿಯಾರ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಜನ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಅಂತ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ಜನ, 4 ಜಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ 5 ಜನ, ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗಡ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ 6 ಜನ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಕುಂತವ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 80 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೊಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಅವ್ರೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫೈರ್ ಗುಂಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ 3 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು 6 ಜನ, ಮೇಲ್ ಕುಂತಂದವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 80 ಜನ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜೆನಿವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ, ಸೋ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡು 21 ದಿನ, ಮೈಂಡ್ ಯು, ಐ ರಿಪೀಟ್, 21 ಡೇಸ್. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 21 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡನ, 21 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, 21 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ವೆನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 6 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯಾವಾಗ ಈ 6 ಜನದ ದೇಹವನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ದೇಹವನ್ನ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವೆಪನ್ ತಗೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್ ವೆ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲಿ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆದಂಥ 13th ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ 2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ .5140 ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಂಬಾಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೃಷ್ಟವಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ .4875. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ .5140 4875? ನಾ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 4875 ಅಂತಂದ್ರೆ 4875 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೋಲೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೆಸರಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಳೆದು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4875 ಅಂದ್ರೆ 4875 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 16,000ರಿಂದ 17,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಉಸಿಲಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೇರಿಫೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋ ಸಮಾನ. ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸ್,
ನೀವು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೈನಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು 25-30 kg ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಅಂದರೆ 4th July 1999, D-Day ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. D-Day ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜುಲೈ 1999 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ 23-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ 120 ಜನ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಧ್ವಂಸ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ, ತುದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾವ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರಿಂದ, ನೀವು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈಗ 2 ದಿನ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಊಟ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಡಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ 2 ದಿನ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನೀವು ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್, 28 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 2 ದಿನ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅಂತ. ಆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಮದ ಗುಡ್ಡದ ತುದಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ, ಹಿಮದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗುಂಡು ತಗಲಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸೋರಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿರ್ತೀರ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಫೀಲ್, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 4ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಂಕರ್ಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು AK-47 ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಪನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿದೆ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲಾಚೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೊನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಎಸಿತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಟಿವಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ, ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಎಸಿತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಎಸಿತಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಸರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಎಸಿತೀರಾ, ಅದಲ್ಲೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೊಂದು 3-4 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಚ್ ವುಡ್, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಈ ಗ್ರೆನೇಡಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಸಿಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-10 ಮೀಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎದ್ದು ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಓಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬೇಕಾಗಿ ಕೊಚ್ಚ ಹರ್ಕತ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂಕರ್ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬನ ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಜವಾನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಓದಿಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತೀರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹುಡುಕ್ತೀರ, ಬಟ್ ಅ ಲೈವ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 10 meters ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ, ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ದೂರ ಹೋಗೋದು. ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿತು, ಉರುಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾವನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಡಿತು, ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು, ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ನು 1-2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಇರಲ್ಲ. ನೀನು ಸತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲುಬು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮಾಂಸ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ದೇವರೇ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. ಆ ಬಲಗಡೆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಂಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 seconds ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಸತ್ತಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಶೇರ್ಷಾ ಅಂತ ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ? ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಶೇರ್ಷಾ ಮೂವಿ. ಈ ಶೇರ್ಷಾ ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಭರತ್ ಅವ್ರ ಬಯೋಪಿಕ್, ಅದು ನಂದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಶೇರ್ಷಾ ಅಂತಂದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಭರತ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೀಲ್ ಕಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಟು ಕಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎದ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಂದ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 150 ಮೀಟರ್ ತಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀನಿ. ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಲಿಗೆ 2 ಫುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಜವಾನೊಬ್ಬನ ಬರ್ತಾನೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಂಗಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜವಾನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಲೇನಾದ್ರು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಗೇನ್ ವರ್ಣಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ. 0.4875 ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಶವಗಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 0.4875 ಅಂತ, ಇವತ್ತದು 0.4875 ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶತ್ರುಗಳ ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ ದೇಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೈ ಕಡ್ದು ಕತ್ತು ಕಡ್ದು ಎಲ್ಲೆದ್ರು ಬಿಸಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಇಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿ ವಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಾರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು 7th July 1999ಗೆ. 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 7th July 2019ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಯೂನಿಟಿನ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. 16,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಾಗೆ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾರೋಷವಾಗಿ ಹಾರಾಡೋದು ನಾನು ಏನು ಕಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಲಿಲಿ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ವೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು. ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ವಿಶ್ ಈಸ್, if ever they want to express their desire to join the defense forces, please let them. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಇಸ್, ಆಪ್ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಬನ್ ಜಾಯಿಯೇ, ಶಿವಾಜಿ ಅಪ್ನಿ ಆಪ್ ಆ ಜಾಯೆಂಗೆ ಇಸ್ ದೇಶ್ ಮೇ. ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುರಾದೃಷ್ಟ ರೀ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 21 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೂಸನ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ,
ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ. ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಇರೋದಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 527 ಜನ 527 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದರ್ ಲೈಫ್ಸ್. 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಏನಾದರೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ 527 ಜನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಸಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Naveen Nagappa. No words to express. No words, because Sir has explained about the Kargil war so detailedly. I'm sure we all have studied about Kargil war in books. I think Sir has given the picture. Nan kan mundene bantu Kargil war hegittu anta. My God, you are truly humble soldiers, sir. Give him a big round of applause. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರೆದಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Can I request all of you to kindly stand up and we salute and pay tributes to Captain Naveen Nagappa for his contribution, please. ರಣಕಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ, ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ, ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ನುಡಿಯೋ. ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು, ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರು, ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತರು, ನೀ ಮುನ್ನು. Thank you everyone. Thank you so much. ಜನಗಣಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಓ. Moving on, we also have Dr. Vineet Mohan. He was a passionate student, activist, healthcare leader, and advocate for the advancement of Ayurveda and integrated medicine. Over the years, Sir has been deeply involved in policy discussions, healthcare reforms, and community initiatives aimed at strengthening India's traditional healthcare systems while integrating modern innovations, where Sir oversees hospital operations, optimize healthcare delivery, and work towards enhancing accessibility to quality medical care, especially for underserved communities. In this role, Sir ensures that the hospital functions efficiently, aligning our services with the highest standard of patient care, innovation, and holistic healing. Sir's journey in leadership began early as he took on responsibilities in various capacities, serving as the national convener of Jignasa, Central Working Committee, member of ABVP, and NEC member. Through these roles, Sir has organized and led numerous national and international conferences in Ayurveda, Siddha, and holistic medicine, collaborating with esteemed scholars, policymakers, and institutions. Sir has worked closely with the Government of India and Ministry of Ayush, driving discussions on restructuring Ayurveda education, bridging gaps in the Ayurveda ecosystem, and advocating for an integrative healthcare model that brings together traditional and modern medicine beyond his work in healthcare and education. Sir has always believed in leading by example. As a student, he took on leadership roles as school chairman and college union vice chairman, which helped shape his ability to mobilize teams and execute large-scale initiatives. Sir was honored with the Rashtrapati Award and Rajya Puraskar Award in Scouting. Give Sir a big round of applause for this. A recognition of his dedication to discipline, resilience, and community service. Additionally, his love for adventure and exploration led Sir to become a founder member of the Academy for Mountaineering and Adventure Center in Kerala, further strengthening his leadership and team building skills. So I read the entire bio
about the COO of Rashtrotana Hospital. So now I request Amit sir to honor Dr. Vineet Mohan on behalf of Team Kanasu. Thank you, Amit sir. So now I request എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. As sir said before, I don't want to be an obstacle for the upcoming programs. I will cut my words in few minutes. Means there is no need for a motivational speech or anything, because the real inspiration of this country, or the proud son of Bharat Mata, is here in front of us, and there are some other great soldiers in front of us. So there is no need for mentioning about any other heroes whom our children can follow. They are the real heroes. Because of them, our children or the young generation of India is staying safe at different part of the country. But at some point of the day, yesterday there was a discussion between the former chairman of ISRO, Sri S. Somanathan sir. On that occasion, sir was conveying like this: nowadays the young parents of our country are forcing our generation to go to any other country for betterment of the facility. I think so. Sir also thinks so. But we have to consider like a situation where the great leaders or the great soldiers are serving a lot, or they are paying their best to make this country better. At that point of time, we can serve our country by empowering our students, or empowering this younger generation to dream big. If they can dream big to make this country better or the best in the world, that is the best thing what a parent can do for this generation. That's all. That's the only one thing I want to convey to the young parents, those who are sitting here. That's all. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Vineet sir. Sir, you rightly said, the people who are sitting next to me and in the stage, in the audience group, they are the real heroes. We all agree. But if the real heroes wants to be alive and to be strong, we need people like you in the healthcare, sir. So we are truly inspired for the words that you have told. Thank you so much, sir. We also have Dr. Yogi Narayan, who has participated in 1971 Indo-Pak War. He has given his 16 years of service to the Indian Army. The most special thing about sir is all three siblings have joined the Indian Army at the same time. It is three brothers joining the army at the same time. It's not an easy one. Imagine how strong the mother could be and made up her mind to serve the nation. Dr. Narayan's mother has received an award from the president for this. A soldier's job is one of the bravest things to do in the world. They are supposed to fulfill challenging duties and possess exceptional qualities to become a great soldier. However, their lives are very tough. Nonetheless, they always fulfill the duties despite the hardships. Yes, we all heard from Captain Naveen Nagappa how the life of a soldier will be. Furthermore, a soldier safeguards the honor of his country. They do not step back in the face of adversaries. Instead, they give their best. Being a soldier is not easy. We all agree with that. Do you all agree with me? Being a soldier is not easy. It is one of the most challenging things to do. Their lives are full of hardships and challenges which no ordinary person can survive. We can just listen, but standing in their shoes is not an easy task.
We at Kanasu have great respect towards Indian armed forces and always consider them for big events like Kalarava. The least we can do is recognize and honor them. Nam Alil Seve. We specially have a reserved quota for Indian armed forces where they get free education for their children. We respect them, we love them, and I request all the dignitaries to consider Kanasu for volunteering with you to serve the society. We are so blessed to have few more retired army soldiers with us. We have Mr. B.K. Rajanna, Mr. Vishwanath, Mr. Shashidhar, and Mr. Prakash, who has served the Indian Army for 20 years and have actively participated in the Kargil War. We are so esteemed to have you all with us today. So now I request Captain Naveen Nagappa to honor B.K. Rajanna, who fought in many wars for 20 years in his service. Can I request B.K. Rajanna sir to please come on the stage? Yeah. Now I request Mr. B.K. Rajanna, Mr. Vishwanath, Mr. Shashidhar, and Mr. Prakash to please come over the stage. ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುದು ಫೈರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಲ್ದೆಂದು ನೀನೆ ಸೇವ್ಯರ್ ಗಟ್ಟಿಗುಂಡಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ನಡಿಗೆ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ನೀ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನಡುಕ ಆ ವೈರಿ ಪಡೆಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ರಣರೋಚಕ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಕೇಳೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಸೈನಿಕ ದಿನ ದಿನವೂ ಹೋರಾಟ ಬಂದೂಕಿನ ಒಡನಾಟ ಹೊಸ ಸಮರದ ಸೆಣಸಾಟ ಓ ನೀನು ಧೈರ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಹೆತ್ತವರ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ ಬಯಕೆಗಳ ತೊರೆದಿರುವೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗೆ ಇರುವೆ ಈ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ನಿನ್ನೆದೆಯ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಅಜರಾಮರ ನಿಲ್ ಹೆಸರು ಹೇ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರೋ ದಿನ 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 ದುಡಿವೆ ನೀನು ಓಹೋ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುದು ಫೈರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಲ್ದೆಂದು ನೀನೆ ಸೇವ್ಯರ್ ಇಸ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಜಾನ್ ಓ ವೀರ ಸೇನಾ ಭಾರತ್ ಮಾँ की शान हो ದಿನ 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 ದುಡಿವೆ ನೀನು ಓಹೋ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುದು ಫೈರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಲ್ದೆಂದು ನೀನೆ ಸೇವ್ಯರ್ ಇಸ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಜಾನ್
ರಭಸದಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡು ಫೈರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ ಸೇವ್ಯರ್ इस मिट्टी की जान हो ओ वीर सेना भारत माँ की शान हो तुम। सलाम सोल्जर Thank you, everyone. Thank you. Last but not the least, we also have Amit sir, who is the cluster manager and founder of Kanasu. He was in Gulf and worked as a mechanical engineer, but he always wanted to come back to India and do something for the country. He always wanted to be an entrepreneur, so started Kanasu. The beginning for a happy childhood and the vision of providing safest environment and play-based education for the children. He is also the founder and president of Sahasraksha Humanity Trust, whose main intention is to serve the needy people and is striving to save lives. He was a state karate champion twice. He is a third degree karate black belt holder and certified karate instructor from Japan. Sir always supports his staff and encourages him by telling, ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಲಿಯೋದು ಮಾಡ್ರಿ that is how he supports and inspires all of us. Though he is not the face of school, he is the one who is working tirelessly at the backstage to set up everything during all the occasions and also comes up with the innovative ideas and motivates us to do something new every time. Sir is the one who edits all the YouTube videos so professionally and gracefully and uploads it for all of us to live the moment. Thank you, sir, for inspiring us at every moment. Thank you, sir. And now, can I request all the dignitaries to kindly sit in the reserved seats and kindly enjoy the Kanasu Kalarava with us. Thank you.